मु निजे आडवाणी जी को जो आडवाणी जी को बही उन्मोचन है से तांकर बही लिखी बिजू बाबू मो सांगे इमरजेंसी बेले अम्बाला जेल रे थिले किसी लिखुले किसी एक्सपीरियंस मु आडवाणी जी को पचारि मुझे कहली आप संगे जितने से जेल में थे जब आपके साथ वो जेल में थे तो उन्होंने अपनी जब स्वाधीनता संग्राम में वो जब जेल में थे उसकी कुछ अनुभूति आपसे डिस्कस की थी। मतलब आडवाणी जी कहले कहले वो कब जेल गया था, वो तो कभी जेल नहीं गया। किसने कहा आपको? बिजू बाबू जीवन में कहना मुझे जेल जाइए। बिजू बाबू केबे भी स्वाधीनता संग्राम में जेल को जाई नहांती मो बही में लिखी 2003 रे असेंबली रे गोटे क्वेश्चन है ये बिजू बाबू भारत रत्न बिजू बाबू जेल जाइए केबे जाइए कौ तारीख रे थिले कौ जेल रे थिले केबे बाहरिले के जानी ना स्वाधीनता संग्राम रे 2 दिन भी जेल पे जाइथिला ता रेकर्ड अछि। बिजू बाबूर किसी रेकर्ड थिलानी। बिजू बाबू जीवन रे कही ना बिजू बाबू जेल रे थिले फ्रीडम स्ट्रगल रे बिजू बाबू जीवन रे कही ना मु जेल रे थिली। बिजू बाबू जीवन रे कही ना मु दिल्ली रू जाइकी सुकर्ण को आनी थिली। बिजू बाबू जीवन रे कही ना मु काश्मीर इन्वेजन वाले प्रथम प्लेन लैंड करथिली। कथाटा कौन हो बिजू बाबू बहुत पढ़ुले गोटे भराइसियस रीडर थे सबुदिन राति 0.5 घंटा 45 मिनट न पढ़िले से शोई पार नथिले बहुत पढ़ुले किंतु किसी लिखु नथिले। मु बिजू बाबू को संपर्श में गोटे वर्ष बहुत क्लोजली थी। मु भी गोटे फ्लाइंग शिखुली फ्लाइंग क्लब रे मु पायलट होगा चेष्टा करी। बिजू बाबू से आसुले प्राय गोटे वर्ष मु सप्ताह को 4 दिन घर को जाऊँगी सांगे चली चली फ्लाइंग क्लब रू आसती। बिजू बाबू मत बहुत कथा बहुत कहानी शुणी छोट पिला थी मु 17-18 वर्षर किसी मत मन अच्छी किसी भूली जाइए जहाँ मन अच्छी मु बही लिखी। बिजू बाबू भाया डेयर डेविल पायलट मत सेकेंड वर्ल्ड वार किए थे ना। मु बारे बार सरकार को कहे बिजू बाबूर गोटे ऑफिशियल हिस्ट्री लिखतु जो थे सब सत कथा लिखा जाए। सब मिछ लिखुंट आगे भारत रत्न कौन मिछ लिखिले मिल लोक कहले बिजू बाबू जेल रे थिले स्वाधीनता संग्राम रे। बिजू प्रेमी नुहे आज्ञा देखु आफ्टिल इंडिपेंडेंस बिजू बाबू आप सदाबे आम कंपार्टमेंटलाइज करूँ। बिजू बाबू गोटे ओडिशार हीरो थिले नहीं से गोटे नेशनल हीरो थिले। इन वन वे से गोटे इंटरनेशनल हीरो थिले आगे जो मरी थे केते देश ये आसते हाँ बस से मो कहवा कथा बुझे यहाँ आघात हवा कथा नुहे। प्रथम कथा देखो बिजू बाबू ना कही मत दुख हो जानकी बाबू ना बाबू ना कही मत दुख होता महताब ना कही मत दुख होता वाजपेयी ना भी युवा निशिकांत दुबे भाया लोकर औकात ना कि से एमतिया प्रभात पुरुष ना किसी कमेंट दब से कौन ताकू कहीं से पार्टी रखी मुझे जानी आज्ञा लास्ट एमने सब पार्टी को क्षति करती किसी हेल्प ना से मो कहवा कथा जदि से एमतिया स्टेटमेंट देछि ताकू पार्टी स्ट्रांगली कंडेम करता एटा से कही था पार्लियामेंट बाहर कही पार्लियामेंट भितर कहनी किंतु आर दंड मिलवा कथा। निशिकांत दुबे पार्लियामेंट रे आसिक एपोलोजाइज करवा कथा ताकू से चेयरमैनशिप रू से जो कमिटी उठे हटई दवा कथा आउ फर्दर ताकू कोठी कोई इंपोर्टेंट पोस्ट दवा कथा नुहे। आ दरकार पड़े मु तो कहि बहुत लोक ता अगेंस्ट रे मानहानी मकदमा भी करवा कथा बुझिले। एटा पार्लियामेंट रे से कहनी एटा बाहर कही एटा तो है आज एबे भी कौ सेंट्रल लीडरशिप ताको कंडेम करनी। 2 दिन बहुत आमर जो प्रेशर है किसी किसी नेता भल नेता जो बीजेपी से मैंने ओपेनली आसिक कहले एटा भूल। हाँ बैजयंत पंडा कहले बाबू सिंह कहले आज पृथ्वीराज हरिचंदन भी कहले किंतु सेटा भी मिडल टोन एटा कहया कथा नुहे। एटा आमर ऑफिशियल नुह ऑफिशियल नहीं माने से तो आपन को स्पोक्स पर्सन से गोटे इंडिविजुअल हिसाब से कही नहीं से बीजेपी पार्टी स्पोक्स पर्सन हिसाब से कही ताकू जो प्रेस वाला पचारि निशिकांत दुबे हिसाब से पचारि ना से गोटे बीजेपी सांसद हिसाब से पचारि आपड़ केमती कहीपर एटा तार पर्सनाल थे घरे कहलानी। मोर कहवा कथा ये जो रटेन जिनसटा अच्छी एटा इंडियन पॉलिटिक्स रे बहुत बढ़ी जाइए किछि वर्ष रे बहुत बढ़ी जाइए। नेहरू को गाली दियो राजीव गांधी को गाली दियो महात्मा गांधी को गाली दियो गॉडसे को ग्लोरीफाई करो है एटा ठीक नुहे। आमर पॉलिटिकल माइंडसेट पे ठीक नुहे। सेते बेले किए कौन करिथिला से परिस्थिति रे से ही जानी से जिनस ही थिला दैट वाज देन दिस इज नाउ।
ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 8 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଲୋକ ଡିମନିଟାଇଜେସନ୍ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, କୋଭିड ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂକୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। 50 ବର୍ଷ ପରେ ଲୋକ ବହୁତ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯାହା ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା, ଯାହା କରିପାରିଥିଲୁ ଲୋକ କରିଲେ। ଆଉ ନେହେରୁ ଓ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ଏମିତିଆ କଥା କହିବାଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜାର କଥା ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ସବୁ ପଲିଟିକାଲ୍ ପାର୍ଟି ପାଇଁ ବି ଆଜ୍ଞା, ବୁଝିଲେ। ଆମର ଏ ଯେଉଁ ପଲିଟିକାଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ଏମିତି ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଏମିତିଆ ମୂର୍ଖ, ଗୁଣ୍ଡା, ଚୋର, ଖଣ୍ଟ, ରେପିଷ୍ଟ, କ୍ରିମିନାଲମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ କରିକି ପଠାଉଛୁ, ଏଇଟା ବନ୍ଦ ହେବା କଥା। ଏହି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ପାଇଁ ଆମର ଦେଶର ଆଜି ଅବସ୍ଥା ଏହା ଅଛି। କିଛି କାରଣ ନାହିଁ, କାରଣ ଭଲ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଜିତଉନାହାନ୍ତି, ଏ ମୂର୍ଖମାନଙ୍କୁ କାହିଁ ପଠାଉଛନ୍ତି? ଯଦି ବି ପଠାଇଲେ, ଯଦି ସେ ଭୁଲ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ପାର୍ଟି କାହିଁ ଦଣ୍ଡ ଦେଉନି, ବୁଝିଲେ। ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏମିତିଆ କଥା ଆଗରୁ ବି କୁହାହେଇଛି, ଆଗରୁ ବି ଆଉ କୁହା ହେବ। ତା'ର ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି। ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଯୋଗଦାନ, ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଇତିହାସ ଠିକ୍ରେ ଲେଖା ହେଇନି। ଅଧେ କଥା ଯେଉଁଟା ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଉଛି କି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ମିଥ୍ୟା। ବିଜୁ ବାବୁ ୟା କଲେ, ବିଜୁ ବାବୁ ଏଠୁ ଗଲେ, ସୁକର୍ଣ୍ଣକୁ ଆଣିଲେ, ବିଜୁ ବାବୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ଲେନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କଲେ। ବିଜୁ ବାବୁ ଜୀବନରେ କହିନାହାନ୍ତି, ବିଜୁ ବାବୁ ଜେଲ୍ରେ ଥିଲେ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ରେ। ବିଜୁ ବାବୁ ଜୀବନରେ କହିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଜେଲ୍ରେ ଥିଲି। ବିଜୁ ବାବୁ ଜୀବନରେ କହିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଯାଇକି ସୁକର୍ଣ୍ଣକୁ ଆଣିଥିଲି। ବିଜୁ ବାବୁ ଜୀବନରେ କହିନାହାନ୍ତି ମୁଁ କାଶ୍ମୀର ଇନଭେଜନ୍ ବେଳେ ପ୍ରଥମ ପ୍ଲେନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିଥିଲି। କଥାଟା କ'ଣ ହେଇଛି, ବିଜୁ ବାବୁ ବହୁତ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ଭରାସିୟସ୍ ରିଡ଼ର ଥିଲେ। ସବୁଦିନେ ରାତିରେ ଅଧ ଘଣ୍ଟା 45 ମିନିଟ୍ ନ ପଢ଼ିଲେ ସେ ଶୋଇପାରୁନଥିଲେ। ବହୁତ ପଢ଼ୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ କିଛି ଲେଖୁନଥିଲେ, 2 ଲାଇନ୍ ବି ଲେଖୁନଥିଲେ। ବିଜୁ ବାବୁ କିଛି ଲେଖିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ବିଜୁ ବାବୁ ଲେଖିଥାନ୍ତେ, ଯେମିତି ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ହେଉ, ଯାହା ବି ହେଉ, ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ବି ଲେଖିଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ଲେଖିଥାନ୍ତେ, ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଥାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ବାବୁ ଯଦି ଲେଖିନଥିଲେ, ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଲୋକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପୁରା ଏମିତିଆ କେଉଁ ଲିଡ଼ର ନାହିଁ ସେଇ ପିରିୟଡ଼ର ଯେ ତା'ର ଜୀବନୀ କି ସେ ଯଦି ଗୋଟେ ଆନାଲିସିସ୍ ଲେଖିଥିବ ପ୍ରି ଓ ପୋଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆରେ, ସେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ନାଁଟା ଆଣିନଥିବ। ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲିଡ଼ର ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଏ ବହି ଲେଖିଲା ବେଳେ 100ଟା ବହି ପଢ଼ିଥିବି ଆଜ୍ଞା, ଅଲଗା ବହି ଯେଉଁଥିରେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ନାଁ ଅଛି। ଆଉ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ବହୁତ ଏମିତିଆ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି, ସବୁ ମିଛ ଷ୍ଟୋରି ଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣ ଲୋକଲୋଚନରେ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଆସେମ୍ବଲି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବହି ବାହାର କଲେ। ବହୁତ କମ୍, ଜମା ବିଲକୁଲ ମୁଁ ପୁରା ଏଗ୍ରି। ମୁଁ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବହୁତ କ୍ଲୋଜଲି ଥିଲି। ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଇଂ ଶିଖୁଥିଲି, ଫ୍ଲାଇଂ କ୍ଲବ୍ରେ ମୁଁ ପାଇଲଟ୍ ହେବା ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। ବିଜୁ ବାବୁ ସେଠି ଆସୁଥିଲେ, ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ମୁଁ ସପ୍ତାହକୁ 4 ଦିନ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲି ଚାଲି ଫ୍ଲାଇଂ କ୍ଲବ୍ରୁ ଆସୁଥିଲି। ବିଜୁ ବାବୁ ମୋତେ ବହୁତ କଥା, ବହୁତ କାହାଣୀ ଶୁଣେଇଛନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲି ମୁଁ, 17-18 ବର୍ଷର। କିଛି ମୋତେ ମନେ ଅଛି, କିଛି ଭୁଲି ଯାଇଛି, ଯାହା ମନେ ଅଛି ମୁଁ ବହିରେ ଲେଖିଛି। ବିଜୁ ବାବୁ ଭଳିଆ ଡେୟାର ଡେଭିଲ୍ ପାଇଲଟ୍ ବୋଧେ ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ରେ କିଏ ଥିଲେ ନାହିଁ। ବିଜୁ ବାବୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଲଟ୍ ଥିଲେନି, ବହୁତ ରେକଲେସ୍ ପାଇଲଟ୍ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ବୁଝିଲେ। ବହୁତ ଏମିତିଆ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ମିଶନ୍ କରୁଥିଲେ, ବହୁତ ପ୍ଲେନ୍ କ୍ରାଶ୍ କରିଥିଲେ। ମୋର କହିବା କଥା, ଆଜିର ଯେଉଁ ସିନେରିଓରେ ଆପଣ ବହୁତ ମୁଦ୍ଦା ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି। ଆପଣ ସେ ଇସ୍ୟୁ ଆଉ ସେ ମୁଦ୍ଦା ଯଦି ନେବେ, କି ଆପଣ ଏମିତି ସବୁ ପ୍ରଭାତ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବେ, ଖାଲି ବିଜୁ ବାବୁ ନାହିଁ, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି, ସବୁ ପଲିଟିକାଲ୍ ପାର୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଗୋଟେକୁ କାହିଁ ନେମ୍ କରିବି? ଆପଣ ଆକୁ ଶୋଧିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ବୀର ସାବରକରକୁ ଶୋଧୁଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି RSS କ'ଣ କରିଥିଲା, ଇଏ କ'ଣ କରିଥିଲା। ଏଇଟା ବନ୍ଦ ହେବା କଥା। ଗୋଟେ ସାଂସଦକୁ ଆପଣ ଇଲେକ୍ଟ କରିକି ପଠାଇଛନ୍ତି, କେଉଁ ମକସଦରେ ଲୋକ ତାକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି, ସେ ସେଇ କାମ କରିବା କଥା। ସେ ଏମିତି ଭଡ଼ବଡ଼ ହେଇକି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ କଥା କହିବା କଥା ନୁହେଁ। ନିଜ ମେରୁଦଣ୍ଡରେ ସେ ଛିଡ଼ା ହେବା କଥା। ସେମାନେ ଏମିତି ଚାମଚା ହେଇକି ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ୍ ପାର୍ଟିର ଗୋଟେ ଲିଡ଼ରର, ସେଇଟା ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏହା କହିବୁ, ଏଇଟା ଯାହା ହେଇଛି ଏଇଟା ଆଉ ଦୋହରା ନ ଯାଉ। ନିଶିକାନ୍ତ ଦୁବେକୁ ମୁଁ ତ କହିବି ତାକୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରୁ ଏକ୍ସପେଲ୍ କରିଦେବା କଥା ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ନୁହେଁ, ତା ଆଗରୁ ବି ସେ ଖରାପ କଥା କହିଛି ଆଜ୍ଞା, ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଛି। ଏମିତିଆ ଲୋକ ଆମର ଡେମୋକ୍ରେସି ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ଲଟ୍। ଆମ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ସିଷ୍ଟମରେ ଏମିତିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଗା ନାହିଁ। ରାଘବ ଚଡ୍ଡା ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ କି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁମାନେ କର୍ମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେ କି ତାଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ, ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସପେଲ୍ କରିବା କଥା। ବିଲକୁଲ, ମୁଁ ତ କହୁଛି ରାଇଟ୍ ଟୁ ରିକଲ୍ ହେବା କଥା। ଆମେ ଯଦି 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ତାକୁ ପଠାଉଛୁ, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର କିଏ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବହୁତ ଦେଶ ଏମିତି ଅଛି ଯେ 2 ବର୍ଷ ପରେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କାମ କରୁନ, ତାଙ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିକି ଫେର ଆଣିକି ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ।
इंडिया रे सेटा हवा कथा ये जे इलेक्ट होगला से जानला 5 वर्ष मु लुटिबी जहाँ भी करी मु 5 वर्ष तापर पेंशन କଥା ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ବାବୁ ରାଜନୀତିରେ ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେଠି ଯେତିକି ଶିକ୍ଷିତ ଥିଲେ ଆଉ ଯେତିକି ଡେରିଂ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ସେତେ ଶିକ୍ଷିତ ନେତା ନଥିଲେ କି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସେ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରିଲେ ନାହିଁ ଜେଲରେ ଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ପାଠ ଯେତେବେଳେ କଲେଜ ସ୍କୁଲ ଯିବା କଥା ସେମାନେ ଆଜାଦି ଲାଗୁଥିଲେ ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ହେଲା କି ବହୁତ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେଲେ ଆପଣ ବିଷୟ କିଛି ମୂର୍ଖ ବି ହେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଯେ ଲେଖିବାକୁ ଜାଣିବେ ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟା କହୁନି ସେଟା ଗୋଟେ ବେଞ୍ଚମାର୍କ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ନା ଭାରତ ସାରା ଥିଲା ବିହାରରେ ଥିଲା ୟୁପିରେ ଥିଲେ ମୁଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଇଟା କାହା ନାଁ ନେଇକି ମୁଁ କାହାକୁ ଇନସଲ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି ବଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦି କଣ୍ଡିସନ୍ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ନୁହେଁ ସେ କେଉଁଠି ସେ ପଢ଼ିଥାନ୍ତେ ନା ସଂଗ୍ରାମ କରିଥାନ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ବି ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଏବେ ବିଧାୟକ ବି ମଝିରେ ଥିଲେ କ'ଣ ସେ ବି ହିନ୍ଦୀ ବି ଠିକ୍ ସେ ଶୁଣନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀ ଠିକ୍ କହିବା ମୁଁ ସେଇଟା ନା ମୁଁ ସେଇଟା କହୁନି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆରେ ବାଜପେୟୀଜୀ ହିନ୍ଦୀରେ କହିଥିଲେ ୟୁଏନ୍ଓରେ ଆମର ମାତୃଭାଷାକୁ ଆମେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟର୍ ଅଛନ୍ତି କାହିଁ ଏମାନେ ଯାଇକି ଇଂଲିଶରେ ହିନ୍ଦୀରେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଏମ୍ପି ମାନେ ସେ ଓଡ଼ିଆରେ କୁହନ୍ତୁ ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ କାନରେ ଲାଗିଛି ଆଜ୍ଞା ପଇସା ଦେଉଛୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତାକୁ ଦରମା ଦେଉଛୁ ବହୁତ ତାମିଲ ଅଛନ୍ତି ସେ ତାମିଲରେ ହିଁ କହିବେ ବହୁତ ମାରାଠୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ମାରାଠୀରେ ହିଁ କହିବେ ଇଂଲିଶ ଜାଣିଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ କହିବନି ତାକୁ ସେଇଥିରେ ଗର୍ବ କାହିଁ ଆମ ଏମ୍ପି ମାନେ କହୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଆଜ୍ଞା ହିନ୍ଦୀ ଇଂଲିଶ ଜାଣିବାଟା ଗୋଟେ ଏଜୁକେସନାଲ ବହୁତ ତ ଶିକ୍ଷିତ ବି ମୂର୍ଖ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିନୁ ଶିକ୍ଷା ଗୋଟେ MA ଡିଗ୍ରୀ ପାଇଗଲେ ଆପଣ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇଗଲେ ଏଇଟା କିଛି ଆଜ୍ଞା ବେଞ୍ଚମାର୍କ ନୁହେଁ ଆମର ତ ଯେତିକି ଯାହା ଆସେମ୍ବଲି ଆଉ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ହୁଏ ଆମେ ଦେଖିନୁ 52% ରୁ 56% ତ କ୍ରିମିନାଲ ତାଙ୍କର ନିଜେ ଆଫିଡେଭିଟ୍ରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଇଲେକ୍ଟ କରିକି ପଠାଉଛୁ ଯଦି ଇଲେକ୍ଟ କରିକି ପଠାଇବୁ ଏମିତିଆ ହିଁ କାମ ହେବ ଆଉ ଭଲ ଲୋକ କିଏ ଯାଉଛି ଆପଣ ମୂର୍ଖ ହେଲେ ହିଁ ପଲିଟିକ୍ସରେ ଆପଣ ଉଠିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣ ସ୍ମାର୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଉଠିପାରିବେନି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ସାଇଡ୍ ଲାଇନ୍ କରିଦେବେ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର କହିବା କଥା ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ମୋର ଥିବ ଏଥିରୁ ମୁଁ ବାର ସରକାରକୁ କହେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଫିସିଆଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଲେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ ସବୁ ସତ କଥା ଲେଖାଯାଏ ସବୁ ମିଛ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଭାରତ ରତ୍ନ କ'ଣ ମିଛ ଲେଖିଲେ ମିଳିବ ଲୋକ କହିଲେ ବିଜୁ ବାବୁ ଜେଲରେ ଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଭାରତ ରତ୍ନ ଆଉ ଗୋଟେ ଅବଷ୍ଟାକଲ ହେଉଛି କି ITR କ'ଣ ଫାଇଲ୍ କରିନଥିଲେ ଏ ବେକାର କଥା ଆଜ୍ଞା ସବୁ ବେକାର କଥା ବୁଝିଲେ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କାରଣ ଥାଏ ITR ଫାଇଲ୍ କରିନଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ହେବ ଏଇଥିପାଇଁ ହେଉନି ଆପଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବିଜୁ ବାବୁ ଜେଲରେ ଥିଲେ ବିଜୁ ବାବୁ କେବେ ବି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଜେଲକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ମୋ ବହିରେ ମୁଁ ଲେଖିଛି 2003ରେ ଆସେମ୍ବଲିରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା ଏ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଭାରତ ରତ୍ନ ପାଇଁ ବିଜୁ ବାବୁ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ କେବେ ଯାଇଥିଲେ କେଉଁ ତାରିଖରେ ଥିଲେ କେଉଁ ଜେଲରେ ଥିଲେ କେବେ ବାହାରିଲେ କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ 2 ଦିନ ବି ଜେଲ୍ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା ତା ରେକର୍ଡ଼ ଅଛି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର କିଛି ରେକର୍ଡ଼ ଥିଲାନି ସେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ କମିଟି ବନେଇଲେ 5 ମେମ୍ବର କମିଟି ଅଲ୍ ପାର୍ଟିର ବନେଇଲେ ପଞ୍ଚାନନ କାନୁନଗୋ ତାର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ଗୋଟେ ମାସ ସେ ଭାରତ ସାରା ବୁଲିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବିଜୁ ବାବୁ କେଉଁ ଜେଲରେ ଥିଲେ ଲାଷ୍ଟରେ ସେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ ବିଜୁ ବାବୁ କେଉଁ ଜେଲରେ ଥିଲେ ନାହିଁ ମୁଁ ନିଜେ ଆଡ଼ବାନୀଜୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆଡ଼ବାନୀଜୀଙ୍କ ବହି ଉନ୍ମୋଚନ ହେଲା ସେ ତାଙ୍କର ବହିରେ ଲେଖିଥିଲେ ବିଜୁ ବାବୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ବେଳେ ଅମ୍ବାଲା ଜେଲରେ ଥିଲେ କିଛି ଲେଖୁଥିଲେ କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୁଁ आडवाणी जी को पचार ली मैं कहली ଆପଣ संगे जितने से जेल में थे जब आपके साथ वो जेल में थे तो उन्होंने अपनी जब स्वाधीनता संग्राम में वो जब जेल में थे उसकी कुछ अनुभूति आपसे डिस्कस की थी मतलब आडवाणी जी को लेकर वो कब जेल गया था वो तो कभी जेल नहीं गया किसने कहा आपको ବିଜୁ ବାବୁ ବି ଜୀବନରେ କହିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲି ଆମେ କାହିଁ ମିଛରେ ତାକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଲେଖା ବି ହେଇଛି ହଜାର ହଜାର ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ବିଜୁ ବାବୁ କେବେ କହିଥିଲେ ଜୀବନରେ କେବେ ଲେଖିଥିଲେ ମୁଁ ଜେଲ୍ରେ ଥିଲି ଏସବୁ ମିଛ କଥା ଗୁଡ଼ା ସେ ଯାଇଥିଲେ ସୁକର୍ଣ୍ଣକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏଇଠୁ ପ୍ଲେନ୍ରେ ଯାଇଥିଲେ ଜ୍ଞାନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବାସିଥିଲା ସେ ପ୍ଲେନ୍ ନେଇକି ରାତିରେ ଉଡ଼ିଲେ ଗଲେ ତାକୁ ବେକାର କଥା ଆଜ୍ଞା ବିଜୁ ବାବୁ ଅଲରେଡ଼ି ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଥିଲେ ବିଜୁ ବାବୁ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରେ କାମ କରୁଥିଲେ ରେଡ୍ କ୍ରସ୍ ପାଇଁ ସେ ସବୁଦିନ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଫ୍ଲାଏ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ନେହେରୁ କହିଲା ତୁମେ ସବୁଦିନ ଯାଉଛ ତାଙ୍କୁ ଆଣିପାରିବ ସେ କହିଲା ହଁ ମୁଁ ଆଣିପାରିବି ସେ ନେଇ ଆସିଲା ଆଉ ସେ ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଆଣିନଥିଲେ ସେ ମାତ୍ର ସିଙ୍ଗାପୁର ଆଣିଥିଲେ ସିଙ୍ଗାପୁରରୁ ସେ ଅଲଗା ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଆସିଥିଲେ ବିଜୁ ବାବୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ଲେନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ କାଶ୍ମୀର ଇନଭେଜନ୍ ହେଇଥିଲା ମିଛ କଥା ବିଜୁ ବାବୁ 18 ଦିନ ପରେ ଯାଇଥିଲେ ଯେଉଁ ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରଥମ ପ୍ଲେନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିଥିଲା ତାର ଲଗ୍ ବୁକ୍ ପଡ଼ିଛି ସେଠି ଏୟାରଫୋର୍ସ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ରେ
ମୋର କହିବା କଥା ଆପଣ ଗୋଟେ ଲୋକ ବିଷୟରେ ମିଛ କଥା କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ତ ସତଟା ଲେଖିଲେ ହିଁ ସେ ଏତେ ମହାନ ଲୋକ, ତାର କେଉଁ ଗ୍ରେଟନେସ୍ କମିବ ନାହିଁ। କେତେ କଥା ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଅଛି ଯେଉଁଟା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିନି।